Hello everyone, myself Professor Sai Kiran Salgare, Director of Salgare Physics Classes. Today we are going to start the third lecture on the motion in one dimension. Okay, in the previous lectures we have seen that yes, introduction, after the introduction, motion and rest. After the motion and rest, we have seen the distance and displacement. After the distance and displacement, we have seen the speed. In that speed, we have also seen that average speed, right? After that, uniform speed, non-uniform speed. Are you understanding? Okay, then in this lecture, we'll see the velocity. I think everyone knows that distance is the scalar quantity and displacement is the vector quantity. So, speed is nothing but the rate of change of distance with respect to time, and velocity is nothing but the rate of change of displacement with respect to time. It means that velocity is given by rate of change of displacement with respect to time. This derivative form of that velocity is also known as instantaneous velocity. यालाच आपण instantaneous velocity असं सुद्धा म्हणतो. That is the derivative form. कुठला फॉर्म आहे हा? Derivative form. Instant which is related to instant मतलब टाइम से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? टाइम से. इंस्टंट, ऍट दॅट इन्स्टंट म्हणतो आपण, बरोबर का? सो दिस इज द वेलोसिटी ds by dt. सो एज यू वेरी वेल नोन दैट व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट क्या होगा इसका वेलोसिटी का? दैट इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द CGS यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकेंड. What are the dimensions? Dimensions क्या आएंगे इसके? m1, L1, t माइनस, सॉरी मास नहीं आएगा इसमें. L1, m0, L1, t माइनस 1. देखो लेंथ एंड टाइम. टाइम विच इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर. कहां पे है टाइम? डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर में है इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको -1 ले रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो ML okay, m0 L1 t minus 1, that is the velocity. इसको क्या बोलते हैं हम? velocity बोलते हैं. Are you understanding? So just like a speed, the velocity which has also the two types. velocity चे पण इथे किती आहेत? दोन टाइप्स आहेत. First one is the uniform velocity, okay, and another one is the non-uniform velocity. What is the uniform and non-uniform? See here. What is the uniform speed and non-uniform speed? Uniform speed and non-uniform speed म्हणजे काय होतं रे? A particle covers equal distance in equal interval of time. That is the uniform speed. Non-uniform speed काय होती मग? A particle covers unequal distance in equal interval of time. That is the non-uniform speed. But the velocity which has magnitude as well as direction. Velocity ला काय असते? मॅग्निट्यूड पण असते आणि डायरेक्शन पण असते. त्यामुळे काय होतंय? युनिफॉर्म स्पीड म्हणजे काय? विच हॅज यस मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही असतात. ज्या वेळेस मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन, लिसन केअरफुली, इफ magnitude and direction of particle is same. जेव्हा मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन काय असतात? सारखे असतात. ती जी वेलॉसिटी असते त्या वेलॉसिटीला काय म्हणतो आपण? युनिफॉर्म वेलॉसिटी म्हणतो. त्या वेलॉसिटीला कुठली वेलॉसिटी? युनिफॉर्म वेलॉसिटी. मॅग्निट्यूड और डायरेक्शन
इज सेम. आणि नॉन युनिफॉर्म म्हणजे काय असते पोरो, बघा लक्ष द्या. आयदर मॅग्निट्यूड or direction is not same. मॅग्निट्यूड किंवा डायरेक्शन या दोन्ही पैकी कुठलं तरी एक सेम नाही आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, नॉन युनिफॉर्म म्हणतो. कुणाचं, पार्टिकलचं. आयदर मॅग्निट्यूड और डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट सेम. अगर सेम नहीं रहता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्या बोलते हैं हम उसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेलोसिटी. हे वेलोसिटीचं इंट्रोडक्शन आहे. आलं का लक्षात? राईट डाऊन फास्ट. ओके, so just we have seen that what is the velocity. After that, if you know the average velocity, what is meant by the average velocity? Average velocity is nothing but the total displacement by total time, that is s1 plus s2 up to sn divided by t1 plus t2 plus and up to tn. It means that which is same as like a speed, but here we have to take s1 s2 s3 up to sn, that is the displacements, and that time we have taken that s1 s2 s3 up to sn, that is the distances. But if you see the chapter motion in 1D, 1D means that is the straight line. If it is straight line, जर हे काय असेल, स्ट्रेट लाईन असेल, तर याच्यामध्ये डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट कसं असतंय, सारखंच असतंय. कारण शॉर्टकट मारता येते का स्ट्रेट जाताना, नाही मारता येत. मग स्पीड आणि वेलोसिटी पण काय असेल, सेमच असेल. त्यामुळं बाकी ज्या काही गोष्टी आपण बघितल्या, कोणाच्या, स्पीडच्या बाबतीत ज्या काही गोष्टी बघितल्या आपण, त्या सगळ्या गोष्टी याच्याशी सेम आहेत. दॅट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी. आर यू अंडरस्टँडिंग? ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लेम. ते प्रॉब्लेम बघू आपण, आणि जे काही कन्सेप्ट येतील ते मी सोबत सोबत सांगेल चालेल तुम्हाला. ओके, आता तुम्हाला सांगितले मी वेलोसिटी किंवा स्पीड म्हणजे काय हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. जर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट दिली असेल डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म मध्ये, किंवा डिस्टन्स दिला असेल डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म मध्ये, तर त्याचा आपण काय करतो, सॉरी व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये, डेरिव्हेटिव्ह नाही व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये, तर त्यावेळेस काय करतो आपण, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो. जर अशा कंडिशन मध्ये तुम्हाला स्पीड किंवा वेलोसिटी दिली आणि तुम्हाला डिस्टन्स किंवा डिस्प्लेसमेंट काढा म्हटलं, तर काय करावं लागेल तुम्हाला, त्याचं डिफरन्शिएशनच्या रिव्हर्स फंक्शन काय असतंय, इंटिग्रेशन असतंय. आलं का लक्षात? म्हणजे काय करावं लागेल इथं तुम्हाला, ds is equals to v dt that is given by s is equals to integration of v dt. म्हणजे आपल्याला इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घ्यावं लागेल. आलं का लक्षात? जर रिव्हर्स फंक्शन घेत असेल तर, हे जर परफेक्ट यायचं असेल तुम्हाला मोशन इन 1D चॅप्टर, तर तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन फार परफेक्ट जमावं लागतात. इफ यू नो दिस थिंग्स, जर तुम्हाला त्या गोष्टी माहित असतील तरच हे तुम्ही परफेक्ट सॉल्व्ह करू शकता. आर यू अंडरस्टँडिंग? लक्षात आलं ना तुमच्या? तर हे बघण्यापूर्वी तुम्ही काय करा, आपले युट्यूबला किंवा ज्ञान ऑनलाईन एज्युकेशन वर डेरिव्हेटिव्ह 1, डेरिव्हेटिव्ह 2, इंटिग्रेशन 1, इंटिग्रेशन 2 हे व्हिडिओ बघून घ्या पहिले, तरच तुम्हाला ते लक्षात येईल. आलं का लक्षात? राईट डाऊन. सो सॉरी, वेट, विल सॉल्व्ह द फर्स्ट प्रॉब्लेम. इथं आपण पहिला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू पहिले. काय बघा, if a particle travels first half distance in v1 and second half distance v2, find the average speed during the journey. म्हणजे काय, एक पार्टिकल आहे, पार्टिकल जेव्हा मूव्ह होत आहे, पार्टिकल मूव्ह होत असते वेळेस पहिलं हाफ जे डिस्टन्स आहे त्याची स्पीड v1 आहे, दुसरा हाफ जे डिस्टन्स आहे त्याची स्पीड v2 आहे. तर त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचं आहे, हो काय करायचंय तुम्हाला त्यावेळेस, यस, व्हॉट यू हॅव टू डू,
you have to find the average speed of this journey. ही average speed काढायची आहे त्या जर्नीची. आलं का लक्षात? खूप सोपं आहे. बघा आपण एक डायग्राम काढू. पहिल्याचं सोल्युशन आहे. here this is the journey. ही जर्नी आहे त्याची. फर्स्ट हाफ डिस्टन्स म्हणजे इथून इथपर्यंत टोटल डिस्टन्स आपण काय म्हणू 2s म्हणू. काय म्हणू 2s. इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती होईल? यस. इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती होईल? यस. आलं का लक्षात? दिस इज फर्स्ट हाफ डिस्टन्स, दिस इज सेकंड हाफ डिस्टन्स. इथून इथपर्यंत जाण्यासाठी किती वेळ म्हणजे स्पीड लागती? v1 बरोबर. इथून इथपर्यंत जाण्यासाठी किती स्पीड लागती? v2 लागते. तर याचं काय काढायचंय आपल्याला? v average काढायचंय. काय काढायचंय? v average. आर यू अंडरस्टँडिंग? देन v average is equals to काय फॉर्म्युला आपल्याकडे v average चा? s1 plus s2 divided by t1 plus t2. मी असं का घेतोय? कारण फक्त दोनच वेळेस जायचंय तुम्हाला. एक पार्टिकल s1 आणि s2, v1 आणि v2 पर्यंत चालला. म्हणून आपण काय घेतलं? s1 आणि s2, t1 आणि t2 घेतलं. बरोबर. तर या ठिकाणी काय सांगितलं त्यांनी? डिस्टन्स बघा. इथलं पण डिस्टन्स आणि इथलं पण डिस्टन्स कसं आहे? सेम आहे. डिस्टन्स इज सेम. डिस्टन्स कसं आहे? सेम आहे. बरोबर. तर काय होईल मग? बघा लक्ष द्या. v इज इक्वल्स टू s बाय टी असते. v इज इक्वल्स टू काय असते? s बाय टी. आता t मध्ये बदल करावा लागेल तुम्हाला. कशामध्ये बदल करावा लागेल? t मध्ये. बरोबर का? कारण डिस्टन्स तर सेम आहे. डिस्टन्स कसं आहे? सेम. त्यामुळं बदल कोणामध्ये करावा लागेल तुम्हाला? t मध्ये. तर काय होईल मग? t1 इक्वल्स टू सॉरी t इक्वल्स टू s बाय v. t इक्वल्स टू काय होईल? s बाय v. आता बघा s1 आणि s2 काय तो? s1 इक्वल्स टू s2 इक्वल्स टू s. s1 equals to s2 equals to s. Then s plus s divided by t1 साठी काय येईल रे? s by v1 plus s by v2. बरोबर. कारण डिस्टन्स कसं आहे? सेम. डिस्टन्स कसं आहे? सेम. बरोबर. लक्षात आलं तुमच्या? ओके. s plus s किती होत आहे? 2s. साई किरण सलगरे 2s. s plus s 2s डिवायडेड बाय यातून आपण काय कॉमन काढू शकतो? s कॉमन काढू शकतो. 1 by v1 plus 1 by v2. Is it right? Then yes get cancel. So that is equals to 2 divided by याचं जेव्हा आपण सॉल्व करून घेऊ बघा v1 plus v2 divided by v1 into v2 होईल. बरोबर. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. v1 plus v2 divided by v1 into v2. Then it is given by काय होईल रे हे? What is the 2 into v1 into v2 divided by v1 plus v2. That is the average speed if the distance covering the particle is same. जेव्हा डिस्टन्स सेम असते कव्हर करते पार्टिकल ही त्याची काय? अवरेज स्पीड आहे. आर यू अंडरस्टँडिंग? राइट डाउन. राइट डाउन फास्ट. फास्ट लिहा. थोड्याच वेळापूर्वी मी सांगितलं होतं तुम्हाला का डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट जे आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणं म्हणजे वेलोसिटी आणि स्पीड काढणं. बरोबर का? तर बघा काय प्रॉब्लेम काय? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूव्हिंग अलॉंग द स्ट्रेट लाईन इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 4t square plus 5t minus 6. Here is in centimeter and t here. The next problem is that the displacement of a point moving along a straight line is given by s equals to 4t square plus 5t minus 6. Okay. Here s is in centimeter and t is in second. Then we have to calculate the initial speed. बघा तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टर बघितला असेल. डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टर मध्ये अशाच पद्धतीने आपण घेतलेला आहे. बरोबर का? राईट. अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत. त्याच पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे काय? s इक्वल्स टू 4t स्क्वेअर प्लस 5t मायनस 6. त्यासाठी तुम्हाला हा फॉर्म्युला लागणार आहे. कुठला? x टू द पॉवर n इक्वल्स टू nx टू द पॉवर n मायनस 1. जेव्हा कॉन्स्टंट नंबर असते ती कॉन्स्टंट नंबर आपण मल्टिप्लिकेशन मध्ये घेतो याच्या. आलं का लक्षात?
काय होईल मग बघा, 4 ॲज इट इज असेल, टी स्क्वेअर म्हणजे काय 2t, 2t टू द पॉवर 2 minus 1 plus 5 into 1 into t to the power 1 minus 1 आणि कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो 0. आलं लक्षात? म्हणजे काय होईल 8t plus 5 दॅट इज द स्पीड. काही स्पीड आहे. आलं का लक्षात? आता बघा इनिशियल स्पीड विचारली त्यांनी. इनिशियल स्पीड म्हणजे कशी हो, ऍट टाइम t इक्वल्स टू 0 म्हणजे सुरुवातीचा टाइम ज्या ठिकाणी तुम्ही 0 आहोत. काय होईल मग 8 into 0 plus 5 that is equals to 5 meter per second. आणि दुसरी कुठली स्पीड विचारली, स्पीड ऍट t equals to 4 सेकंड. स्पीड ऍट t equals to 4 सेकंड that is nothing but v equals to t at 4 8 into 4 plus 5 that is nothing but 8 चौक 32 आणि 5 37 सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड. सेंटीमीटर मध्ये आहे डिस्टन्स, बरोबर का? दॅट इज v t इक्वल्स टू 4. डेरिव्हेटिव्हचे व्हिडिओ बघून घ्या. डेरिव्हेटिव्हचे व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला खूप इझी जाईल. ओके, थँक्यू.